होइन कहिलेको 2002 कि 2003 को पोलिसी होइन त्यो 2006 नेपालीमा चाहिँ 69 हो क्या अरे वेटल्यान्ड पोलिसी Alright, let's get started. Tell me a little bit about you. About me, I was born and raised in Sarlai, Madhya Pradesh, and I belong to a middle class Madhesi family. And I live in Kathmandu. And मेरो स्टडिजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I recently completed my bachelor's in development studies. अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब planning to do my master's in public policy, still exploring अरू के गर्न सकिन्छ भनेर. अनि प्रोफेसन वाइज चाहिँ आई बिन एसोसिएटेड विथ US Embassy Youth Council फर couple of years त्यसपछि अनि इभेन्ट कम्पनीजहरूमा अनि त्यसपछि चाहिँ आई गट कनेक्टेड विथ डिजिटल एजुकेसनको फिल्डमा फर एनदर 2 years अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्क के अरे यो सिफ्ट यो क्याम्पेनले गर्दाखेरि प्रोफेसनल ब्रेकमा छु अब वन्स दिस ओभर अगेन ब्याक टु वर्क भनौँ न Back to work, होइन बट यो प्यासन्स रोबोटिक्स जस्तो लाग्यो मलाई if I'm not mistaken. या इट्स काइन्ड अफ प्यासन तर आइ एम मोर इन्क्लाइन टुवर्ड के अरे गुड गभर्नेन्स फिल्डमा चाहिँ सो आई वान्ट टु वर्क त्यो फिल्डमा अब And you want to create technology in that field as well and try to give back to that field, right? Maybe that's going to be something that you're going to be awesome at on the road, right? Yeah, fantastic. Shreya, tell everybody a little bit about you. So I'm Shreeya Manandhar and I was born and raised in Patan. And त्यसपछि I'm doing my master's in environmental science at KU and actually specializing in wildlife management. And after my bachelor's, which was also in environmental science, I was a teaching assistant at KU for some time. And especially then again, I got into research here and there. And now say also a part-time research associate at SENSE, which stands for Sustainability and Environmental Studies Endeavor. And through SENSE, we applied for the Shift Campaign Accelerator co-campaigning this year. Fantastic. And it's so awesome to sit down with you guys. Again, I've been talking to you, trying to understand you guys. And you guys are so smart. Yeah, I'm so glad that you guys came today. Yeah, happy to be here. Fantastic. Let's start off with wetlands है त मलाई किनभने मलाई नै यो शब्द थाहा थिएन हुन्छ नि होइन इन अ सेन्स कि हाम्रोमा पनि ओके वी हेभ वेटल्यान्ड्स भन्ने भएको थियो होइन बिकज आई टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु आई ओन्ली हर्ड द्याट एमाजोन फरेस्टमा अथवा हुन्छ नि अदर पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन टेल एभ्रीबडी अ लिटल बिट अबाउट वाट एक्ज्याक्टली वेटल्यान्ड्स आर In very general terms, in very layman terms, wetlands are basically all those areas that are saturated with water. So pani jamne ठाउँहरू and यो pani jamne ठाउँ चाहिँ it doesn't need to be like inundated with water throughout the year. Okay? They could be seasonal inundations as well. And अझै like through the Ramsar Secretariat's definition of wetlands, it's अझै broad because it says it can be man-made as well as natural. Okay? अब जस्तै कि I'll give you an example. धाप ड्याम भयो नि हाम्रो त्यो त ड्यामलाई चाहिँ पोखरी बनायो नि त बट नाउ द्याट इज अल्सो अ वेटल्यान्ड एन्ड इट्स अ म्यान मेड वेटल्यान्ड सो बेसिकली तपाईँहरूको वरिपरिको पोखरी वेटल्यान्ड्सहरू भयो अनि हाम्रो लेट्स से अल्सो पोखरा everyone knows पोखरा अनि त्यहाँको रारा भन्न आएछ मलाई फेवा रूपाहरू पनि वेटल्यान्ड चाहिँ भयो कि सो दिज आर द वेटल्यान्ड्स यु सी अन अ रेगुलर बेसिस भनौँ न धेरै जस्तो सो बेसिकली पोखरीहरू फ्लड प्लेन्सहरू अनि अल्सो हाम्रो राइस फिल्ड्सहरू जहाँ लाइक पानी जम्ने गर्छ दिज आर अल वेटल्यान्ड्स सो वी हेभ अ लट अफ वेटल्यान्ड्स इन नेपाल एज वेल कन्जर्भिङ द वेटल्यान्ड्स इज अ भेरी big thing हुन्छ नि होइन दिस इज अ कन्भर्सेसन द्याट आई डोन्ट थिङ्क वी ह्याड अ लट वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट Wetlands are important because of the ecological rules भनौँ अथवा the functioning that they do भनौँ न अब जस्तै कि तपाईँको पोखरी किन इम्पोर्टेन्ट छ कि लाइक इन काठमाडौँ let me ask you a question actually where does the water in your home come from? Like, where do you source it from? I really hope it's Melamchi. It's mostly underground, if I'm not mistaken. Yeah, so mostly underground. And हाम्रो जताततै नि इनारहरू खनेर पानी लिएर आउँछौँ नि त. So where does that water come from? It ultimately comes from our groundwater. So wetlands help in recharging is to groundwater. And like water बिना त no one can survive, and it's so inconvenient to not have water in your taps नि त because you need it on a daily basis. So wetlands are very important in recharging these wetlands, number one. And I think the other one, also a little biased with my background, is they are very important areas for biodiversity. Tapeko herpetofauna, which means amphibians, amphibians, snakes, different migratory wetland birds, different range of organisms, they provide a habitat. So wetlands are very important, I'd like to say, because we take such pride. Nepal is such a diverse country with there species of birds and animals, but wetlands are the actual water bodies that support this diversity.
So that is why I think for me the top two reasons would be these two. So interesting, Sasa, and we've constantly said on this platform as well that संसारमा सबभन्दा धेरै खोलानाला हाम्रोमा छ भनेर हैन अब आजको दिनमा I can clearly see that we have a lot of wetlands as well. नेपालीमा चाहिँ के भन्दो रहेछ wetlands? Simsar. Simsar. हैन? Such a lovely term. Did you know that? Yes, I did. You did? Oh my god. Did you guys know that? See, I learned. See, everybody knows. Look at the dumb guy right here. Simsar, हैन त्यसको मतलब? Yeah. How many do we have? We have 10. 10 exactly as per the Ramsar Convention. We have more than 10, but those that are labeled as of international importance thing, we have 10. So if you had to just name them, let me try from west. Yeah, some. I think there's Ghoragori Tal. Okay. And then we go up and we have Sefok Sundo. This side we have Rara. And then coming down, we have Bisazari Tal. Chitonma. Yeah, and also Pokhara and its associated lake clusters. Then Gosai Kunda, everyone likes Gosai Kunda. And then we also have Gokyo. And then Ilama Mai Pokhari. And Tala, say we have Koshitapu. So I think I missed one, but... Tilicho? Tilicho is a wetland, but it's not designated as a Ramsar site. Okay. Oh, okay. Oh, there you go. त्यहाँ पनि छ नि हैन कता छुट्टै रहेछ त हाम्रो फोक्सन्डो भन्यो हामीले भनिहाल्यो Jagdishpur wala. Yeah, Jagdishpur reservoir चाहिँ छुट्टै रहेछ. So that is also an artificial wetland, like man-made wetland, since it was made for irrigation purpose. अनि dam लाएर बनाएको भएकोले चाहिँ Jagdishpur reservoir is also a wetland. This is so interesting, Sasa. So basically, we have to conserve it, and public awareness पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त छ नि हैन र, but we could severely do more. So public awareness चाहिँ के सेन्समा छ भन्दाखेरि people do know that it's they know when you say lakes, they know when you say ponds, they know when you say rice fields, but they kind of get confused when you say wetlands, because wetlands comprises all of these things. So in general, भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ like when you're conserving wetlands, you're conserving all these ecosystems. So it's important too. No, that's fantastic. No, that's really, really fantastic. आजको दिनमा we could talk about 1,000 different topics and 1,000 different things that comes to my mind when we talk about ecosystem, and this is something that's very interesting. Anything that you want to add when it comes to we could do more? About wetlands. Since I was so much raised and focused in Kathmandu, I like to term urban wetlands and you just see what I'd like to focus or like everyone to kind of think about is what we've done to the wetlands around us. Urbanization boykusa, and then we try to kind of make it a good place. And artificial beautification concrete wall like if you go to Taudaha and even Nagdaha, the surroundings is all covered with concrete walls. They put in the steel railings and like it gets disturbed so much because it doesn't only belong to us, Nita. It belongs to all those animals and birds that are living there. So urban context artificial beautification but it's causing so much more disturbances and destruction. So that's something I'd like to add. Interesting. Urbanization चाहिँ हामीले कति थोक हैन हामी अगाडि बढ्यौं तर obviously हामीले कति थोक बिर्स्यौं पनि हैन पोल्युसनको हिसाबले चाहिँ के छ पोल्युसनमा चाहिँ मैले हाम्रो कन्टेक्स्टमा देखेको चाहिँ it's like people going in and washing clothes there, number one. And it's not their fault because if they don't have an alternative, they will go there, and it's difficult to just go in and ask people to stop washing their clothes there because कसैको रहर त हुँदैन नि त आएर पोखरीमा पानी use गरेर लुगा धुन. If they have water supplies in their homes, they'll wash their clothes at their homes. So one is pollution through washing clothes, and it's the domestic purposes because मैले चाहिँ अब ठ्याक्कै ढल नै मिसाउने चाहिँ हाम्रो खोलाहरुमा मात्रै फोकस छ नि त. So that, and also when people go visit wetlands and they consume things and like it's a problem we just throw things there. So these are, I think, some of the reasons that are causing pollution in wetlands. Some of the major reasons. I didn't go for it, Prit. Light pollution पनि तपाईले अघि मेन्सन गर्नुभएको थियो, which is kind of increasing नै जस्तो लाग्छ मलाई. Light pollution को concept पनि wetlandsहरुमा हैन. Yeah, wetlands भयो जताततै भनौं न, like if you go somewhere and you see trees and you see these lines of lights ni rati, so these are all causing light pollution, and it causes so much disturbance to the birds that come and you rest in these trees. And I'm not sure about the research on insects, but I'm definitely sure that light affects the insects there as well. Urban setting. Urban setting ma.
इन्ट्रेस्टिङ यो कुरा मैले कहिले रियलाइज गरेको थिएन वाट वुड बी लाइक बत्ती त चाहियो नि त तर वाट वुड बी लाइक अ सल्युसन त्यसमा I think there are innovative designs that have like light tones, but they have like a hood up, okay? And there's like light focus just on the streets, and it's not scattering to a larger range. So it's there where people need it, but not scattering out everywhere. So they have like innovative designs to reduce that as well. इन्ट्रेस्टिङ हाम्रोमा मेजोरिटी लाइट्सहरू त त्यो के अरे सोलर पावरै हो जस्तो लाग्छ मलाई इफ आइएम नट मिस्टेकन Yeah, the streets. द स्ट्रिट लाइट्स होइन मेजोरिटी सोलर पावरै होला तर आई क्यान गेट वाट यु ट्राइङ टु सी हुन्छ नि होइन कि लाइट पोल्युसन भनेर पनि इमेजिन वी नेभर थिङ्क अबाउट द्याट हुन्छ नि नोइज पोल्युसन वी टक अबाउट इट सो मच हुन्छ नि लाइट पोल्युसन भनेर चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली न्यू yes no say Yeah, like if you like as a rati and go to the terrace of the building you're living in and just try to look up, okay? You won't see any stars. I'm pretty sure if you're living in the very core area of Kathmandu, you won't see a single star, and it's all because of the light pollution that is coming from everywhere at night as well. So if tapai aba remote ठाउँमा जानु भयो, if you go गोसाइकुण्डहरुतिर माथितिर जाँदाखेरि चाहिँ why do we see stars, okay? Why do we see our Milky Ways नै देखिरहन्छ नि त कति धेरै ठाउँमा you see it so beautifully. So त्यो चाहिँ it's because they don't have a lot of light pollution in these areas. तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो भएकोले चाहिँ you can't see the stars really. Well, to be very honest with you guys, I'm happy that we have light right now. I came from a generation where we didn't have lights at all. I ended up giving my SLC while Mandvati Balera. So I'm glad that we have light, but over light is also very dangerous. I can relate to you. मैले मेरो bachelor's को physics exam पनि candle light मै दिएको because हाम्रो नि outage हुन्थ्यो उता दुली हिलमा so we had to use candles अनि बिहान उठ्दाखेरि त आँखा तिरमिरी हुन्थ्यो so I have a little idea of how difficult it was for you. Tricky times थियो तर अब धेरै थोक थियो मैले यसरी दिँदाखेरि होइन I don't want to jump into that होइन there a lot of other things going on in the country while I was giving my SLC होइन Tell everybody a little bit about Future Feed Nepal, Prince. So Future Feed Nepal चाहिँ it's an initiative of Rotary Club of Kathmandu where I'm a member of Rotary Club of Kathmandu. अनि हामीले चाहिँ we have been working in the field of food insecurity. Food insecurity पनि कस्तो भन्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तनले चाहिँ कसरी फुड इन्सेक्युरिटीलाई ट्रिगर गर्छ अनि यसले चाहिँ कस्तो कस्तो खालको इफेक्ट्सहरू ल्याउँछ सो बेसिकली इट्स अ इनिसिएटिभ अफ रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ इन पार्टनरसिप विथ WWF एन्ड सेभ द चिल्ड्रेन. So what exactly is food insecurity? सो बेसिकली अब हामीले बुझ्ने फुड इन्सेक्युरिटी र एक्चुअल फुड इन्सेक्युरिटी अलिक फरक छ दाइ जस्तै हामीले बुझ्ने नर्मल लेम्यान टर्मबाट बुझ्ने हो भने नर्मली पिपल वाट अन्डरस्ट्यान्ड फुड इन्सेक्युरिटी इज भन्दाखेरि त्यो खाना नहुनु नै फुड इन्सेक्युरिटी भनेर बुझ्छौँ हामीले होइन अनि मोस्टली त्यो हङ्गरवाला पार्टलाई चाहिँ मालन्युट्रिसनहरूलाई चाहिँ हामीले फुड इन्सेक्युरिटी भनेर बुझ्छौँ इभन म पनि के अरे आइएम स्टुडेन्ट अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड मेन्सन अनि फुड इन्सेक्युरिटी वाज अ पार्ट अफ माई स्टडी के अनि त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा जानकारी गर्नुभन्दाखेरि मलाई पनि के लाग्थ्यो भने जस्तै मेरो घरमा एक भकारी चामल छ अनि त्यो छ भने चाहिँ म एक वर्षको लागि के अरे फुड सेक्योर जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर त्यहाँ पढिसकेपछि वाट आई केम टु नो अबाउट एज के अरे वाट आई केम टु नो एज फुड इन्सेक्युरिटी भनेको चाहिँ जस्तै एउटा मैले लेमन टर्मबाट एकदमै सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो भने के अरे कुनै पनि व्यक्तिलाई म एउटा इन्डिभिजुअल ऊबाट के अरे इन्डिभिजुअल पर्सपेक्टिभबाट भन्दैछु के अरे कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ उसको के अरे संस्कृतिको हिसाबले उसको के अरे उसलाई चाहिएको बेलामा उसँग भएको स्रोत साधन अनुसार र त्यसपछि भनौँ न के अरे उसको चाहिँ प्रिफरेन्स अनुसार चाहिँ यदि उसले खान पाएन भने द्याट इज अ पार्ट अफ के अरे फुड इन्सेक्युरिटी र यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ 12 महिना 365 डेज नै स्टेबल हुनु पऱ्यो सो दिस इज वाट फुड इन्सेक्युरिटी इज. एन्ड हाउ डु वी मेक द्याट स्टेबल? अब यसको लागि हजुर अब यसको लागि चाहिँ देयर आर 3 इम्पोर्टेन्ट के अरे पिलर्स भन्छौँ यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो एउटा के अरे टुकटुकलाई सम्झौँ न हाम्रो टेम्पू सो 3टा चक्का हुन्छ नि त सो एउटा चक्का इज फुडको सुरुमा चाहिँ अभाइलेबिलिटी फुड हुनु पऱ्यो खानाको उत्पादन हुनु पऱ्यो होइन खानाको उत्पादन भइसकेपछि उत्पादन भएर मात्रै हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे मार्केटसम्म पुर्याउनु पऱ्यो मान्छेलाई चाहिँ एक्सेस हुनु पऱ्यो होइन त्यसपछि र त्यो चाहिँ सबै वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सेस हुनु पऱ्यो अनि फुड अब के अरे उत्पादन मात्रै भएर पनि हुँदैन र त्यो सँगसँगै चाहिँ फुड चाहिँ के भन्छ त्यसलाई के अरे एक्सेसेबल भएर पनि हुँदैन मान्छेहरूसँग भएको स्रोत साधन अनुसार मान्छेले अफोर्ड पनि गर्न सक्नु पऱ्यो सो यसरी चाहिँ हामीले फुड इन्सेक्युरिटीलाई चाहिँ जस्ट वी क्यान कन्भर्ट इन्टु फुड सेक्युरिटी एट सम एक्सटेन्ट. वेयर डु वी स्ट्यान्ड एट द मोमेन्ट?
we are very backward दाइ टु बी अनेस्ट हामीले चाहिँ अब रिसेन्ट एउटा वर्ल्ड फुड प्रोग्रामको एउटा डेटा हेरेको थिएँ मैले यो क्याम्पेनको दौरानमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिएँ अनि त्यतिखेर वाट आई केम टु नो इज लाइक 4.5 मिलियन पिपल स्टिल नेप्लिज पिपल चाहिँ दे डोन्ट गेट डाइट्री निड्स के देयर डेली डाइट्री निड नै फुलफिल भइरहेको छैन वाट्स अनि त्योभन्दा नि मोर कन्सर्निङ चाहिँ के छ भने 45% अफ देम आर चिल्ड्रेन के अनि कतिको च्यालेन्जिङ छ भन्दाखेरि सी वाट काइन्ड अफ ह्युमन रिसोर्स वे आर के अरे प्रड्युसिङ के अबको त 20 वर्षपछि दे आर गोइङ टु लिड द कन्ट्री त सो 50 लाखमा 25 लाख त बालबालिका अनि यु विल बी सरप्राइज टु नो कि यो जुन 45% बालबालिका छ यसमा पनि वाट्स मोर ट्रिगरिङ जसले गर्दाखेरि यसलाई बढावा दिइरहेछ केले गर्दाखेरि गभर्मेन्टकै एउटा पोलिसीले कि यु नो दाइ वाट इज द डेली के अरे त्यो बच्चाहरूलाई अहिले दिवा खाजा हजुरलाई थाहा छ है सो दिवा खाजालाई पर हेड कति दिन्छ हजुरलाई थाहा छ अहिले मेक ए गेस ऱ्यान्डम गेस पैसा ठ्याक्क त्यो पैसा यति बराबरको चाहिँ उहाँहरूलाई यति अमाउन्ट भनेर काउन्ट मी आउट आई गट नो आइडिया ओन्ली ₹15 15 रुपियाँ पर डे एकजना बच्चा बराबर अनि यु क्यान इमेजिन 15 रुपियाँमा के आउँछ अहिले एउटा के अरे उसिनेको अन्डा नै इट कस्ट अराउन्ड 25-30 रुपिस होइन अनि 15 रुपियाँमा अहिले त कतिवटा पालिकाहरूले आफ्नै स्रोत साधन जुटाएर पनि त्यसलाई अलिकति थपेर 45-50 जस्तो पुर्याउनु भएको छ तर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पोलिसी अनुसार ओन्ली 15 रुपिस पर डे पर हेड एकजना स्टुडेन्टबाट अनि अब त्यसपछि स्कुलले त खुवाउनु पुग्नुपर्ने कति हो खास पुग्नुपर्ने त अब हामीले क्यालोरी वाइज हेर्ने हो भने एउटा नर्मल ह्युमनलाई सर्भाइभ गर्नको लागि चाहिँ वी निड अराउन्ड 1800 क्यालोरिज पर डे होइन तर इफ एउटा चाहिँ एक्टिभ मान्छेको लागि जसले चाहिँ फिजिकल अलिकति कामहरू गर्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 2300 त्यही बिचमा चाहिन्छ तर अब गभर्मेन्टले चाहिँ 15 रुपियाँ दिएको छ 15 रुपियाँमा नर्मली के आउँछ एउटा चाउचाउ आउँछ त्यो चाउचाउ खाएर दे के अरे पेट भरियो तर दे डोन्ट गेट वाट दे निड अनि दिस इज हाउ त्यो झन् नम्बर अलिकति इन्क्रिज भइरहेछ कि सल्युसन के होला त अब सोल्युसन ठ्याक्कै यसको लागि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त गभर्मेन्टले अब बजेट नै पहिला राम्ररी एलोकेट गरिदिनु पऱ्यो र त्यसको लागि गभर्मेन्टलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि फुड इन्सेक्युरिटी भनेको के हो आई थिङ्क गभर्मेन्टलाई पनि कतिजनालाई चाहिँ त्यो गभर्मेन्टमा पनि फुड इन्सेक्युरिटी भनेको ल्याक अफ फुड नै हो जस्तो लागिरहेको हुन्छ कि सायद अहिले पनि कतिजनालाई होइन अनि सो त्यसको लागि चाहिँ माल न्युट्रिसन पनि अथवा भनौँ न ल्याक अफ के अरे प्रपर न्युट्रिसन पनि इट्स अ पार्ट अफ फुड इन्सेक्युरिटी भनेर बुझिदियो भने मात्रै आई थिङ्क यो फिल्डमा चाहिँ आई थिङ्क ड्रास्टिकै चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्छ अहिलेलाई चाहिँ नरिसमेन्ट चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि यति चाहिँ बुझेर चाहिँ होइन मान्छेलाई अब सबै थोक चाहिन्छ एउटा हुर्किने बच्चालाई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटिन मिनरल्स भाइटामिन्स सबै चाहियो भन्ने चाहिँ एउटा बुझ्नु पऱ्यो होइन के अरे बच्चाहरूको डेली डाइटरी निड त फुलफिल गर्नु पऱ्यो नि त अनि बल्ल उसको चाहिँ के अरे त्यो राम्ररी हामी मेन्टल डेभलपमेन्ट उसको फिजिकल डेभलपमेन्ट सोसियल डेभलपमेन्ट त्यो अनुसारको हुन्छ नि त सो द्याट इज इम्पोर्टेन्ट सो ग्राउन्ड लेभलबाटै वर्क गर्नु पऱ्यो ग्राउन्ड लेभलबाट पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ इज इट गेटिङ बेटर येस डेफिनेटली इट्स गेटिङ बेटर तर नट एट द वे वी वान्टेड अनि पहिला अब जस्तै के अरे हामीले पहिला जस्तै हेर्ने हो भने बच्चाहरूको कन्टेक्स्टमा कस्तो छ भने चाहिँ अझ यो के अरे बच्चाहरूले न्युट्रिसन नपाउनु अथवा ह्युमनले न्युट्रिसन नपाउनुको वान अफ द मेन रिजन इज इन्टोक्सिकेटेड फुड पनि कि जस्तै बच्चाहरू जस्तै थिङ्क अफ एन इन्फ्यान्ट अनि इन्फ्यान्टको लागि सबभन्दा के भन्छ त्यसलाई एकदमै न्युट्रिसियस खानेकुरा त मम्मीको दुध हो नि त अनि त्यो मम्मीको दुध उसले खाइरहेछ तर स्टिल उसले चाहिँ न्युट्रिसन पाइरहेको छैन सो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि उसले उसको मम्मीले जुन खाना खाँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि त यही मार्केटबाट आइरह नि त सो उहाँले पनि त्यो जुन इन्टोक्सिकेटेड खानेकुरा खाइरहनु भएको छ सो जो बच्चा भर्खरै हिजो जन्म्यो अबको केही दिनपछि उसको फर्स्ट बाइट नै इन्टोक्सिकेटेड खानेबाट भइरहेछ कि सो इन्टोक्सिकेटेड खानेकुरा पनि इट्स वान अफ द मेजर च्यालेन्जिङ अहिले नेपालको यो फुड इन्सेक्युरिटी सो अर्बन सेटिङ र रुरल सेटिङ दुइटैमा एक हिसाबले हामीसँग डेटा छ कि ओभरअल डेटा मात्र छ हामीसँग ओभरअल मात्रै छ मसँग चाहिँ मैले रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ तर ठ्याक्कै स्पेसिफिक भएर चाहिँ भेटिनँ प्रदेश वाइज चाहिँ यति यति छ भनेर चाहिँ भेटेको थिएँ तर अर्बन र यसको चाहिँ डिफ्रेन्सिएट चाहिँ त्यस्तो धेरै भएको चाहिँ मैले भेटिनँ अफकोर्स अहिले आएर त प्रदेश वाइज पनि हामीले डेटा निकाल्न सक्छौँ त होइन आई कम्प्लिटली मिस्ड आउट अन द्याट होइन तर हुन नि भनौँ न यो अर्ग्यानिक वर्ड इज इन टर्म्स अफ क्वाइन्ट फर द अर्बन पपुलेसन जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने गाउँघर गयो भने त अर्ग्यानिकै त हो नि होइन त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि टिल अ सर्टन एक्सटेन्ट हुन्छ नि होइन हिजो एकजना साथीले यो सिएनआईको एउटा कार्यक्रम गरिरहेको थिएँ मैले अनि एकजना साथीले चाहिँ इफ आइम नट मिस्टेकन
हाइड्रो के थियो उहाँको कम्पनीको नाम आई विश आई कुड रिमेम्बर द्याट हुन्छ नि घरको छानामा चाहिँ हाइड्रोपोनिक्स गरेर चाहिँ एउटा स्पेसिफिक कम्पनी थियो कि उहाँको होइन जहाँ चाहिँ घरको छानामा चाहिँ लहरा बनाएर चाहिँ होइन हाइड्रोपोनिक्स सिस्टमले चाहिँ हुन्छ नि होइन whatever it's called चाहिँ लहरा बनाएर चाहिँ घरको छानामा चाहिँ हुन्छ नि होइन आफैले गर्नु मिल्दो रहेछ कि आई विश आई कुड रिमेम्बर त्यो कम्पनीको नाम होइन अनि त्यो भनिसकेपछि कन्भर्सेसन निस्किँदाखेरि चाहिँ 5 तारे होटलले नै पहिला सुरु गरे भइहाल्यो नि त आफ्नै छतमा चाहिँ इफ 5 स्टार होटल स्टार्ट्स टु गो अहेड एन्ड डु द्याट देन घरमा आफ्नै अर्ग्यानिक भइहाल्यो भन्ने कन्भर्सेसन चलिरहेको थियो कि सो मेबी वी कुड स्टार्ट समथिङ लाइक द्याट एज वेल अर्बन सेटिङमा हुन्छ नि होइन हजुर दाइ हामीले अब यही हामीले चाहिँ इनिसिएट पनि गरेका छौँ काठमाडौँको 2टा स्कुलमा विश्वनिकेतन र दरबार हाई स्कुलमा वी हेभ इस्टाब्लिस देयर के अरे हामीले चाहिँ एकोपोनिक्स इन्स्टल गरेको छौँ सो हाइड्रोपोनिक्स के हो फेरि इट्स काइन्ड अफ सिमिलर तर एकोपोनिक्सको चाहिँ इट्स मोर लाइक सोइलेस फार्मिङ जहाँनिर चाहिँ एउटा सानो हामीले ग्रिन हाउस जस्तो बनाएर माछा पाल्छौँ अनि माछा एकतिर माछा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा बेड जस्तो राखेर के अरे ग्राभलको बेड राखेर अनि बच्चाहरूले चाहिँ त्यहीँनिर नै आफैले गर्छन् अनि हिजो भर्खर हामीले त्यहाँ गएर हेरेका थियौँ अनि बच्चाहरूले एभ्री फ्राइडे दे गो टु द्याट ग्रिन हाउस दे स्पेन्ड सम टाइम देयर उनीहरूले आफै एक्सपेरिमेन्ट गर्छन् अनि उनीहरूले नै त्यो सागको बिउहरू छर्नु भएको थियो अनि हिजो गएर हेर्दाखेरि इट्स कम्प्लिटली के अरे ओके भनौँ न अहिले चाहिँ कम्प्लिटली त्यो खान योग्य भइसकेको छ के फल्दैछ त अहिलेलाई चाहिँ दे एक्सपेरिमेन्टेड विथ द साग अनि अब यसपछि फेरि अब नेक्स्ट विक निकालेर मेबी अरू केही बिउ छर्ने भनेर प्लान गरिदिनु त दे आर सुपर ह्याप्पी अहिले त नो द्याट्स फ्यान्टास्टिक अर्बन सेटिङमा पनि इफ यु क्यान डु अ लट अफ थिङ्स हुन्छ नि होइन त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट हो नि त होइन वाउ द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ क्लाइमेटको हिसाबले चाहिँ वाट डज यु स्टडी टेल यु गाइज हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु टच बेस अन दिस होइन अब अफकोर्स क्लाइमेट चेन्जको कन्भर्सेसन we've been doing this since God knows how, since the beginning of this podcast. Eh? What's your say on it? What does your education and your research say when it comes to the climate? Where do we stand? Where do we stand? I think your recent COP28 मा पनि highlight भएको थियो कि Nepal is getting affected disproportionately. Okay? So we are the among the countries that contribute least to climate change. Okay? And it's being highlighted time and again because we don't have a lot of industries. We are not an industrialized nation. There are like this is something like we say again and again in our studies as well. Ke bhaन्छौँ भन्दाखेरि like these impacts, they don't know political borders. Okay? Environment doesn't know political borders. Political borders are something that we created. So हामीले धेरै impact नगरे के अरे हामीले धेरै contribute नगरे पनि we are getting most impacted okay? Because we house the Himalayas and these bodies are getting affected by the rise in temperature भनौँ न so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थोरै contribute गरे पनि we are getting impacted in a very unfair manner. So हाम्रो लागि चाहिँ I think it's unfair but unfair भयो भनेर बस्नु भन्दा we have to take action to tackle it and try to reduce it in some way. What could we do from whatever you've studied so far? What could we actually do though, from your point of view? For let me connect it with wetlands. Exactly, because हामीले चाहिँ wetlands like we call it carbon sinks. We know that trees store a lot of carbon and carbon is one of the major factors that is causing climate change because we have a lot of carbon dioxide in the atmosphere भनौँ न so हामीले चाहिँ wetlands like carbon sink भन्छौँ in this sense कि we have different plants in wetlands नि त so like something we've been learning since very सानो photosynthesis so plants ले photosynthesis गर्छ and then it stores the carbon in the soil within the wetlands. Okay? So it helps reducing the amount of carbon dioxide it is there in the air. So this is also why we need to save more wetlands and because it's helping us tackle climate change as well. So I think one could be doing very much with what we are doing, conserving wetlands. And also then again, this is such a controversial topic. I don't want to bring in Nijgarh into everywhere because we are cutting so many trees, Nita. And त्यो हुँदाखेरि पनि trees cut गर्दाखेरि पनि we release carbon, okay? Because trees also store carbon. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ we need development. No one saying like हामीलाई चाहिँदैन भनेर भनेको छैन but कुन हदसम्म जाने भन्ने कुरा पनि हामीले consider गर्नुपर्ने छ नि त. So Nijgarh भन्ने बित्तिकै it becomes such a controversial topic and everyone says we are opposing development. We are not opposing development. We are just opposing development that is not happening in a sustainable manner Nita. And when we have countries like Bhutan that are carbon neutral because of the amount of forest cover country मा हुने जस्तो हुँदाखेरि like they get so much appreciation Nita international level मा
भने लाइक तपाईँहरू त कार्बन न्युट्रल हुनुहुन्छ भनेर अनि वी आर चाहिँ गोइङ दि अपोजिट वे कि वी आर कटिङ डाउन आवर ट्रिज एन्ड इट्स कन्ट्रिब्युटिङ सो मच टु क्लाइमेट चेन्ज अब कोपहरू इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा जाँदाखेरि चाहिँ हामी अनफेयर वेमा इम्प्याक्ट भयो भनेर भन्दैछौँ बट देन अगेन कमिङ होम एन्ड देन वी आर गेटिङ दिज प्रोजेक्ट्स अप्रुभड विथ EIAs द्याट आर नट द्याट गुड एन्ड इट्स सच अ कन्ट्रोभर्सियल टपिक भनौँ न सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ इन अ सस्टेनेबल वे डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो एन्ड वेन वी एड्रेस थिङ्स लाइक दिज I think it can contribute in tackling climate change. Give it time when it comes to the airport as well. अनि यो आजको भोलि नै हुने कुरा त हुँदैन होइन अब लुक एट द रोड हामीलाई के अरे फास्ट ट्र्याक बनाउन टाइम नै सकिसक्यो अब कहिले भन्ने हो फास्ट ट्र्याक होइन होपफुली मेरो जीवनकालमा फास्ट ट्र्याक बन्ला सो द्याट होइन यु गाइज कुड गो एट एन्ड एटलिस्ट एन्जोय इट हुन्छ नि इन अ डेकेड मोस्ट प्रब्ली होइन सो जस्ट द एक्जाम्पल के इट्स नट गन ह्यापन ओभरनाइट एन्ड आई डोन्ट इभन थिङ्क well time will tell how far we go along with this के हुन्छ नि निजगढको केसमा कुराकानी गर्नु परेको होइन र एक्जाम्पल चाहिँ फास्ट ट्र्याक दिन सक्छु मेलम्चीको दिन सक्छु होइन सो आई क्यान गिभ सो मेनी डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्स अफ प्रोजेक्ट्स द्याट वी ह्याड हुन्छ नि होइन सो लेट्स सी हाउ फार वी गन गो विथ दिस तर इन्टरनेसनल अरिनामा जाँदाखेरि पनि त इफ यु कट डाउन गर्नु हाउ मेनी अमाउन्ट अफ ट्रिज हुन्छ नि होइन इन्टरनेसनल अरिनामा पनि त कन्भर्सेसन त हुन्छ नि त सो लेट्स सी हाउ फार द प्रोजेक्ट्स गन go along but over time I also know that the government's going to look into the impact of this as well okay so most probably there's going to be a middle ground चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई यसमा चाहिँ होइन हुँदै नहुने पनि होइन होइन तर अब कति हदसम्म के गर्ने हो भनेर एउटा मिडल ग्राउन्ड त आउँछ होला है अब यो टाइम will tell what's going to happen on this. So usually चाहिँ हामीले EIA गर्दाखेरि पनि प्रोभिजन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क एभ्री वान नोज एउटा रुख काटे बराबर 25 रुख बट वेयर आर वी गोइङ टु प्लान्ट दोज ट्रिज के वेयर इज द ल्यान्ड गिभन द्याट हाम्रो ल्यान्डको प्राइसेस कसरी नै इन्क्रिज भइरहेछ सो वी से विल प्लान्टेड बट प्लान्टिङ इज नट इनफ के बिकज यु सी एभ्रिवेयर इन्भाइरोमेन्ट डे भन्छौँ हामी प्लान्ट गर्छौँ 100 पिपल कम इन प्लान्ट 100 ट्रिज बट नो वान गोज देयर नेक्स्ट डे के अनि 10वटा ट्रिज नि सर्भाइभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई सो त्यो ट्री प्लान्टेसन्स आर नट इफेक्टिभ इनफ भनौँ न सो त्यो सानो स्केलमा गर्दाखेरि त यस्तो गाह्रो छ एन्ड टु लाइक प्लान्ट इक्विभ्यालेन्ट अफ अल दोज लाखको अमाउन्टको ट्रिज इज आई डोन्ट नो हाउ वी आर गोइङ टु अचिभ इट सो त्यही भएर चाहिँ आई एम भेरी स्केप्टिकल इन दिस टपिक चाहिँ I've already realized that. Let's not dive super deep into this, but it's like I said, there is going to be a middle ground. हुन्छ नि किनभने कतै न कतैबाट the government has to make probably it can't make everybody happy, but it has to come to some kind of middle ground. हुन्छ नि होइन yes go for it please. के अरे प्लान्टेसनकै उ गर्दाखेरि अनि वाट आई थिङ्क इज हामीले प्लान्टेसन त गर्छौँ होइन तर प्लान्टेसन के चाहिँ गरिरहेछौँ कस्तो खालको प्लान्ट पनि प्लान्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्दो रहेछ कि यो अहिलेको उसमा सो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ जस्तै गभर्मेन्ट अफिसियल हामीले नि EIA पढ्नु पर्थ्यो होइन डेभलपमेन्ट स्टडीमा अनि हामीले के पढ्नु पर्थ्यो भने अब जस्तै अहिले कतिवटा ठाउँहरूमा चाहिँ लाइक एउटा ट्री काटे बराबर के अरे त्यो 25वटा ट्री रोप्नु पर्थ्यो तर 25वटा ट्री पनि कस्तो खालको रोप्ने त जस्तो अफिसियल के अरे त्यो फर्मालिटीको लागि के रोपिदिएर त भएन सो त्यो पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ कि सो त्यो आई थिङ्क सिन्स यु आर त्यो फिल्ड अफ एक्सपर्टिज भएको के छ त एउटा रुख काट्यो भने कस्तो खाले रोप्नुपर्ने हो त यसको छ हामीसँग गाइडलाइन्स युजुअली गाइडलाइन्स चाहिँ आई थिङ्क वी डु हेभ सर्टन गाइडलाइन्स तर इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वेन युआर ट्राइङ टु प्लान्ट न्यू थिङ्स होइन वेन युआर ट्राइङ टु ब्रिङ इन न्यू प्लान्ट्स यु हेभ टु मेक स्योर कि यो चाहिँ हाम्रो नेटिभ प्लान्ट्सै हो कि बिकज देयर इज दिस अनदर टेक्निकल टर्म आई लाइक टु ब्रिङ इन बिकज इट अल्सो रिलेट्स टु हाम्रो वेटल्यान्डको डिग्रेडेसन विच इज इन्भेसिभ स्पिसिज in Nepali we call it micha prajati ke like I think an example that everyone has heard about is hamro jalkumbi because pokhara ma ekdam spread bhayo chitwan ma spread bhayo bhanera bhaन्छौँ नि त so these are the plants that naturally don't belong there ke तर इन्भाइरोमेन्ट यस्तो सुटेबल भइदिन्छ तिनीहरूको लागि दे बुम अनि नेटिभ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ इट काइन्ड अफ किल्स इट के सो हामीले यसरी प्लान्टेसन गर्दाखेरि पनि वी निड टु लुक इन्टु वाट आर द नेटिभ प्लान्ट्स जुन चाहिँ त्यो एरियामा पाउँछ अब निजगढमा तपाईँले काट्न लाग्नु भएको छ भए अथवा अरू कुनै एरियामा रिप्लान्टेसन गर्न लाग्नु भएछ भने चाहिँ यु हेभ टु हेभ सफिसियन्ट रिसर्च टु ब्याक कि त्यो स्पिसिज चाहिँ त्यहाँको नेटिभ स्पिसिज हो भनौँ न सो दिज आर द काइन्ड अफ थिङ्स द्याट यु निड टु लुक इन्टु really when you're trying to plantations अनि मनला जस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ it's kind of causing the opposite effect interesting म एउटा टापुमा गएको थिएँ होइन I was in an island अनि त्यो आइल्यान्डमा चाहिँ स्पेसिफिकली के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ लगाएको जुत्ता पनि नि होइन यो चाहिँ धुनु भनेर भन्थ्यो कि हुन्छ नि होइन बिफोर यु गो हाइकिङ
होइन यो जुत्ता चाहिँ धोएर चाहिँ हाइकिङ जानु भनेर चाहिँ त्यहाँ धुने ठाउँै छ कि होइन यहाँ धुने अनि बल्ल जाने भनेर किनभने तिमीले जे टिकेर आएछौ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँदैन हामीलाई भनेर कि होइन हो सो तिमीले टिकेको कुरा पनि चाहिँदैन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो लेभलसम्म प्रिजर्भ गराएको छ कि होइन द आइल्यान्ड्स कल हवाई होइन टापु होइन त्यतिसम्म चाहिँ अब मान्छेले चाहिँ आफ्नो बायोडाइभर्सिटीलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ जे छ बरु त्यसलाई त्यस्तै छोडिदिउँ भन्ने हिसाबले नै गर्न खोजे होला उनीहरूले होइन त्यो एउटा चाहिँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ सिकेको थिएँ कि होइन obviously वेस्टमा अब दे हेभ देयर ओन आइडियाज एन्ड देयर ओन वेज अफ प्रोटेक्टिङ वाट देभ गट हुन्छ नि होइन जे छ त्यसलाई बरु त्यस्तै नै छोडिदिउँ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो मनसाय राखेर नै मोस्ट प्रब्ली द्याट्स गन सर्भाइभ फर एभर एन्ड देन अब हाम्रो साइडबाट चाहिँ अब वी आर थिङ्किङ अफ सेभिङ वाट वी हेभ होइन what else could we talk about when it comes to climate, Prince? What comes to your mind? मेरो लागि चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ समथिङ आई हेभ बिन एक्सपिरियन्सिङ सिन्स माई चाइल्डहुड अनि स्पेसली बिङ फ्रम मधेस मैले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ पानी सुकेकोबाट एकदमै मजाले एक्सपिरियन्स गरेको छु अहिले त थिङ्स हेभ चेन्ज तर जतिखेर म स्कुलमा थिएँ आई वाज वेन 2 or 3 मा हुँदाखेरि पढिरहेको बेला हाम्रो उता जेठ र असार वाज कम्प्लिटली ड्राई सिजन के उता अनि वी युज टु हेभ ह्यान्ड पम्प अहिले त एकदमै हराइसक्यो पहिला चाहिँ कल हुन्थ्यो अनि हरेक त्यो 2 महिना कम्प्लिटली कलै सुक्थ्यो कि अनि वी हेभ टु अनि त्यसपछि अनि नर्मली कस्तो हुन्थ्यो भन्दै जस्तै पहिला त एउटा सर्टेन लेभलमा पानी पाउँथ्यो नर्मल लेभलमा पानी ह्यान्ड पम्पमा पानी आउँथ्यो तर वेन दिस ड्राई सिजन स्टार्ट्स वाटर लेभल भत्तै घट्थ्यो कि अनि आई डोन्ट नो ठ्याक्कै मैले कति फिटमा चाहिँ बिर्सेँ अनि वाट वी युज टु डु इज टोलको मान्छेहरू ग्यादर भएर अनि पैसा हालेर अनि त्यसपछि त्यो कललाई चाहिँ त्यो कललाई अलिकति साइन्टिफिक अलिकति मोर एडभान्स बनाउँथ्यौँ त्यो यत्रो खालको अलिकति मोटो सिलिन्ड्रिकल समथिङ पाइप हालेर अनि 2-3 दिन लाएर फेरि गाड्दा तलसम्म गाड्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ मोटर हालेर अनि बल्ल पानी निकाल्ने अनि त्यसको पनि कस्तो हुन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि एकदमै छिटो सुक्थ्यो कि लाइक 2-3 घन्टा पानी आयो त्यसपछि फेरि सुक्यो अनि वाट वी युज टु डु इज घरमा जतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ जति भाडा कुरा छ बिएट सानो कचौरादेखि लिएर ग्लासदेखि लिएर हरेक कुरा बोटल सटल सबै लिएर नि हामी घरको सबैजना जान्थ्यौँ रिफिल गरेर आउँथ्यौँ सो त्यसरी चाहिँ ऊ भएको अनि त्यही माथि बत्ती हुँदैन थियो त्यही माथि गर्मी त्यतिकै थियो 42-43 सो त्यसरी चाहिँ के अरे क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ बजीबाट उ गराएको थिएँ अनि सिन्स कोभिड डेज स्टार्टेड अनि त्यसपछि बल्ल ठ्याक्कै मैले नि मेरो स्टडिजमा यो कुरा पढ्दै जाँदाखेरि आई स्टार्टेड के अरे कनेक्टिङ द डट्स हामीलाई क्लाइमेट चेन्ज भन्दाखेरि नर्मल्ली वाट वी थिङ्क इज हाम्रो सिफ्ट इन टेम्परेचर बढ्नुलाई अथवा भनौँ न पानीको के अरे प्याटर्न चेन्ज हुनु वी टक के अरे क्लाइमेट चेन्ज यसरी तर मैले पढ्दै जाँदाखेरि क्लाइमेट चेन्जले त कति धेरै त्यो अन्डरग्राउन्ड प्रब्लम्सहरूलाई पनि त्यसले उ गरिरहेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि नेपालमा के अरे यो चाइल्ड म्यारिज बढिरहेछ जस्तै क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि एजुकेसन ड्रप आउट रेट बढिरहेछ त्यसै गरी क्लाइमेट चेन्जले डोमेस्टिक भाइलेन्स स्पेसली वुमेन भाइलेन्स एकदमै धेरै बढिरहेको छ सो यो कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि त वी नेभर थट अबाउट दिस कि अनि जहिले पनि हामी चाहिँ एउटा उसमा गएर हुन्छौँ अनि क्लाइमेट चेन्ज अनि यो एजुकेसन ड्रप आउट रेट चाहिँ मैले आफैले पनि एक्सपिरियन्स गरेँ हो त्यो चाहिँ पछि थाहा पाएँ कि ओके दिस वाज दिस सो मैले चाहिँ एसएलसी दिँदाखेरि ब्याक इन 2072 एसएलसी दिँदाखेरि चाहिँ मेरो साथीहरूमा मधेसी कम्युनिटीको त्यहाँनिर पढ्दाखेरि चाहिँ मोस्टली के अरे एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाटै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू अनि मैले एसएलसी दिँदाखेरि अराउन्ड 20 जना जस्तो हामी थियौँ एसएलसी दिने बेला अनि पछि जब अस्ति म कोभिडमा गएँ ब्याचलर्स पढिरहेको बेला अनि त्यतिखेर बल्ल साथीहरूको एउटा चाहिँ रियुनियन जस्तो भएको थियो साथीहरू भेट्दाखेरि अनि त्यो के अरे इन्फर्मल उहरू गरिन्छ नि त के गर्दैछौ अहिले कहाँ छौ भनेर अनि आई वाज सरप्राइज टु नो 20 जनाबाट हाम्रो चाहिँ लगभग 13-14 जना चाहिँ एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्थ्यो अनि टु माई सरप्राइज 14 जनाबाट अराउन्ड 10 जनाले पढाइ नै छोडिसक्नु भएको छ कि अनि मैले चाहिँ किन भनेर सोद्धाखेरि अनि म्याक्सिममको एउटै रिजन के थियो भने अब एग्रिकल्चर गरेर पढ्न सकिँदैन त्यही माथि अब लगातार 2-3 वर्षदेखि चाहिँ सिजनल रेनफलले पुगेन त्यसपछि अनि ठ्याक्क त्यो बाली काट्ने बेलामा चाहिँ बाढी आइदिन्थ्यो जसले गर्दाखेरि दे हेभ बी लस होइन जसले गर्दाखेरि दे क्यानट अफोर्ड टु हायर एजुकेसन सो यसरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ उ गरेर रहेछ त्यो चाहिँ मलाई त्यतिखेर बल्ल थाहा पायो अनि त्यसपछि ओके सो यो त बच्चैबाट मैले बुझिरहेको रहेछु भनेर त्यसरी चाहिँ आई हेभ एक्सपिरियन्स डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि लिएर हुन्छ नि होइन अल द अदर थिङ्स कम अलङ विथ क्लाइमेट चेन्ज सिमिलर फ्यासन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि एउटा न्युज पनि आएको थियो के अरे नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा हो ठ्याक्क मैले जिल्ला
जिल्लाको नाम बिर्सेँ, त्यहाँनिर चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि चाइल्ड म्यारिज एकदम बढिरहेछ। किन भन्दाखेरि मोस्टली अब जुन अलिकति भलनरेबल कम्युनिटिजको जुन हाम्रो फ्यामिलिजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मेन सोर्स अफ इन्कम भनेकै एग्रिकल्चर हो। अनि एग्रिकल्चरमा चाहिँ अब मानौँ त्यो सिफ्ट इन रेनफल, सिफ्ट इन टेम्परेचरले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ एग्रिकल्चर अब ड्रास्टिक नै त्यसमा चाहिँ ह्याम्पर हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि दे क्यानट के अरे अफोर्ड गुड लाइफ टु देयर चिल्ड्रेन होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि बरु छोरीको छिटै बिहे गरिदिने, एटलिस्ट ऊ हाम्रोमा नभए नि उतापट्टि गएर त राम्रो हुन्छ भनेर। सो त्यसरी चाहिँ चाइल्ड म्यारिज एकदमै वात्तै बढिरहेछ उता। ठ्याक्कै मैले जिल्लाको नाम चाहिँ बिर्सेँ, आई फर्गट देयर, तर त्यस्तो चाहिँ भएको छ। अनि अहिले तिम्रो घर परिवारमा कुरा गर्दाखेरि, साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि आजको दिनमा सिचुएसन कस्तो छ? अहिलेको पनि सेम नै छ दाइ अलमोस्ट। अब त झन् हाम्रो पहिला जस्तै असार र श्रावणमा ऊ हुन्थ्यो, अहिले त अब त्यो रेनको चेन्ज भएर अराउन्ड असोज कार्तिकसम्म पनि अब पानी आएर हुन्छ। अस्ति हाम्रै घरमा पनि बाढी आएको थियो असोजमा, अनि असोजमा बाढी आएर अनि त्यसपछि इट वाज लाइक फेरि ठ्याक्क धान त्यो काट्ने बेलामा असोज कार्तिकमा ठ्याक्कै त्यो काट्ने टाइम हुन्छ, त्यतिखेर पनि अब ऊ भइदियो। कतिजना साथीले त स्टिल दे आर रनिङ टु, साथीको फ्यामिलीहरू स्टिल दे आर रनिङ टु नगरपालिका टु गेट त्यो हुन्छ नि त्यो के अरे सब्सिडिजहरू, कम्पेन्सेसन्सहरू। सो त्यही नै छ दाइ। इट्स गोइङ लाइक समटाइम इट्स फिल्स लाइक वी आर गोइङ ब्याकवर्ड कि यो कुराहरूमा। Sometimes it feels like we're going backwards in many things, my brother. I know, sometimes I feel like we're going forward in so many things because we've got people like you guys. I know. So, अगाडि पनि जाँदैछौँ, पछाडि पनि जाँदैछौँ के त्यो छ, but I have a feeling that we'll go forward. होइन, किनभने त्यो बाहेक हामीसँग अप्सन छैन के. We don't have option to be last again. होइन, लास्ट भइसक्यो, लास्ट पुगिसक्यो मान्छेलाई होइन, फर्स्ट हुनु एकदम मन लाग्छ क्या। हामी फर्स्ट हुनेतिर लागिसक्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई। आई हेभ द्याट फिलिङ द्याट वी हेडेड टुवर्ड्स मुभिङ अहेड होइन। मेबी दिस इज द ट्रान्जिसन फेज जस्तो पनि लाग्छ दाइ। मेबी अबको 5 years 10 yearsमा चाहिँ दिस जेनेरेसन, दिस ग्रुप अफ पिपल अथवा जुन अहिले हामी उहरू गरेर हुन्छौँ एडभोकेसी एकदम धेरै हुन्छ अहिले युथ्सहरूमा। सो मेबी अबको दिस जेनेरेसन विल डु समथिङ जस्तो पनि लाग्छ कहिले। योर जेनेरेसन डु इट एन्ड वी आर गोना सपोर्ट होइन। फेरि सबै भार तिमीले मात्र छोडे होइन, किनभने हामीभन्दा बुढा जेनेरेसन होइन, बुढाबुढी जेनेरेसनले पनि हामीलाई सपोर्ट गरेका छन् नि त होइन। सो we'll all do it together. When it comes to forests, when it comes to forests and when it comes to the biodiversity, and I've realized that we need to plant more and we need to save what we have. यसको बारेमा कन्भर्सेसन कतिको हुन्थ्यो स्कुलमा अथवा स्कुल कलेजमा? Plantations, I think first thing when you're studying environment, population health, first like my personal experience is students take it so lightly. It's such an important topic, it's such an important subject. Like exam bhayo ani bholi ke ko भन्दा PH नपढ्ने and जेमा पनि raising awareness लेख्दिने भनेर त्यो there was that general trend, something I've experienced throughout my school years. But it's such an important topic and the government is doing good by introducing us to concepts or school about because people are aware school education through one. Exactly. So it's good, but people take it ekdam lightly because you have big subjects like optional math, compulsory math and science bhanyo, but it's too important topic like students take it very lightly and even my in meri bela pani my friends and I also took it very lightly, but now I'm going into the depth of the topic and it's so important to look at it. So school ma हुँदाखेरि चाहिँ of course कुरा हुन्थ्यो जहाँ पनि plantation world environment day हुने बित्तिकै ल हामी गयौँ रुख रोपौँ, we'll make some play cards and we'll try to raise the awareness and all of that. But like again अघि mention गरे जस्तै मैले everyone comes to plant that particular day June 5 June 6 देखि त्यो sapling कहाँ गयो कसैलाई अत्तो पत्तो हुँदैन. So one of the good tactics like I've seen places adopt is tree tagging भन्छौँ के, like they give that tree your name के, so you have certain type of attachment नि त. If you have like the tree named Prince, you'll go next day and see if it is growing or not. So it's just the strategies भनौँ न, so simple but it's effective के. So त्यस्तो चाहिँ सिकिँदैन, सिकिने भनेको चाहिँ हामीले रुख रोप्नुपर्छ जताततै रुख रोप्नुपर्छ, जे ट्याकल गर्न नि रुख रोप्नुपर्छ होइन. त्यो सुन्दा त कतिलाई वाक्क पनि लागिसक्यो होला कि, बिकज एज सुन एज आई से इन्भाइरोमेन्ट वाट्स द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स टु यु के, यिनीहरू त रुख रोप्नेहरू, द्याट्स द फर्स्ट थिङ द्याट कम्स नि.
but it's still so important. But schools-हरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझै फोकस गरेको छैन जस्तो लाग्यो. Everyone takes it as such a light topic, such a light subject भनौँ न स्कुल करिकुलममा नै. So maybe if we could change that, we could have more environmental leaders, more environment-driven people who are taking decisions. Policy level-मा पनि राम्रो गरेर चाहिँ maybe we could tackle it better, tackle problems of the environment better. No doubt, in the coming future, man, we could definitely go ahead and advocate more on this. Yes, Prince, go for it. ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ उजोर्दाखेरि के अरे हाम्रो यो पढाइको बारेमा जस्तै यो सब्जेक्टलाई चाहिँ किन यसो सजिलो अरूलाई चाहिँ किन अलिकति फोकस गरेर पढ्ने भन्दाखेरि मेबी वाट आई फिल लाइक मेरो पर्सपेक्टिभ है मैले के सोध्छु भने सायद यो हाम्रो कोर्स स्ट्रक्चर यो सब्जेक्टहरूको यति सजिलो यति थ्योरिटिकल बनाइदिएको छ कि मान्छेले वाट इज इन्भाइरोमेन्ट दिस त्यो रियल लाइफमा उनीहरूले कनेक्टै गर्न पाउँदैन कि. अनि साइन्सको लागि त वी डु लट अफ एक्सपेरिमेन्ट्स, वी डु लट अफ टेस्ट, अनि त्यसपछि फलानुको यस्तो यस्तो केस स्टडिजहरू पढ्छौँ. तर इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो इपिएस सब्जेक्टमा वी नेभर गेट टु सी दोज कि. अनि त्यही भएर पनि आई थिङ्क अलिकति मान्छेहरूको चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट्सको त्यो त्यसरी चाहिँ सेप भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. होइन यो सेल्फ इन्ट्रेस्ट पनि हुँदो रहेछ कि होइन. मैले जोड्न मात्र खोजेँ होइन. मैले चिन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई हर्ब यति मनपर्छ होइन. अब धेरै किसिमको हर्ब उहाँलाई यति मनपर्छ होइन. त्यो व्यक्तिले यति धेरै प्लान्टेसन गर्नुभएको छ होइन. अनि आइएम सक्ड हाउ डु यु नो सो हाउ डु यु डु इट भन्छु कि होइन. अनि त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेर भन्नुहुन्छ. सो आई थिङ्क कतै न कतैबाट इट हेज टु बी यु हेभ टु बी इन्ट्रेस्टेड इन इट एज वेल जस्तो लाग्यो कि मलाई हुन्छ नि. एन्ड देन मेबी अलिअलि चाहिँ हुन्छ नि to spread that interest around to young people, and then I think young people are going to go ahead and grab more ideas and then do it themselves. तर आफूले भने चाहिँ I love the idea कि स्कुलमा हरेक बच्चालाई चाहिँ एटलिस्ट एउटा चाहिँ भनौँ न रुख दिएर चाहिँ यो तिम्रो रुख अब तिम्रो जिम्मेवारी तिमीले स्कुल छोडिसकेपछि पनि यु क्यान अलवेज कम ब्याक टु दिस भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गर्यो भने चाहिँ इमेजिन एउटा स्कुलमा होइन 10जना एउटा क्लासमा 10जना भनिसकेपछि ल 100जना विद्यार्थी भयो भने there's going to be 100 trees that's going to be owned by that person नि. सेन्स अफ ओनरसिप पनि हुन्छ होला नि सिकाउन सकिने. Maybe that's the idea. हामीले ठ्याक्कै अहिले जुन एक्वापोनिक्स इन्स्टल गरेका छौँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले क्लास वाइज नाम दिएको छौँ कि त्यो प्लान्ट्सहरूको 8, 9, 10 गरेर. अनि कम्पिटिसनको भावना पनि भयो अनि दे टेक केयर अफ देयर प्लान्ट यत्रो मजाले हामीले केही गर्नै पर्दैन कि. सो त्यसरी पनि हामीले गरिरहेको छौँ. सो ठ्याक्कै त्यो कन्टेक्स्ट आइहाल्यो. यो मलाई एक्वापोनिक्स होइन. एक्वापोनिक्स गुगल गरेर देखाउँछ मलाई एक्वापोनिक्स कस्तो रहेछ एक्ज्याक्टली. कतिको खर्च कतिको आउँछ यसको लागि? अब हामीले स्पेस कतिको चाहिन्छ? इट्स लाइक यति इट वुड बी मोर देन इनफ. हामीले कतिको चाहिँ उत्पादन गर्न खोजिरहेको डिपेन्ड्स अन द्याट. तर अलिकति खर्चिलो चाहिँ हुन्छ तर इट्स वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट. त्यो गरिसकेपछि इट्स लाइक लङ लास्टिङ नै हुन्छ. 10 years 15 years विदाउट के अरे त्यो रेगुलर मेन्टेनेन्स थोरै त्यो हामीले खर्च भनेको त्यसमा माछाहरूलाई फिड गर्नु पऱ्यो बेला बेलामा त्यो मोटरहरू यताउता सफा गर्नु पऱ्यो. अरू त इट्स गोइङ टु बी लङ. कस्तो खाले माछा हो यो हामीले नर्मल माछा हालिरहेको हुन्छौँ. जस्तै माछाको लागि चाहिँ मेन चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दो आइएम नट एक्सपर्ट इन दिस मैले बुझेअनुसार चाहिँ उनीहरूको एक्सक्रिएसन जुन हुन्छ नि उनीहरूले त्यो खाँदाखेरि अनि त्यसपछि जुन उन गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ मिनरल्स चाहिँ जेनेरेट गर्ने हो कि त्यो प्लान्ट गर्नको लागि. I'd like to add to this because my cousin and I actually tried this COVID belama and we failed very miserably, but we tried it and हामीले चाहिँ त्यति बेला snake head murals use गरेका थियौँ. So यही हो हजुर. अनि snake head murals use गरेका थियौँ. And like Prince said, hydroponics and aquaponics को main difference नै using of fishes हुन्छ कि. In aquaponics you use fishes अनि उनीहरूको excretion बाट it's nitrate basically. And nitrate चाहिँ plant ले use गरेर they grow without soil because they are getting the nutrients from water itself कि. Interesting. बिचमा जब I want to see like interesting. यो त एकदम लार्ज स्केलमा हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन. कहिले कुरिन्टार काठमाडौँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि कुरिन्टार भन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने चाहिँ होइन कफी खान चाहिँ रिजोर्टमा रोक्नु होइन. कुरिन्टारमा रिभरसाइड स्प्रिङ्स रिजोर्टमा होइन. अनि इफ यु एभर गेट टाइम होइन त्यहाँ हुन्छ नि त्यहाँ बाई चान्स त्यो बाटो परेर त्यता रोक्यो भने चाहिँ मेरो साथीको एक्वापोनिक्स छैन तर उसको गार्डन छ कि उता होइन. त्यो यु क्यान गो होइन. आई होप यु क्यान गो होइन. रिजोर्टमा त्यो ठ्याक्क माथि चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक गार्डन कहाँ छ हाम्रो भनेर सोध्यो भने होइन मजाले त्यो जानु दिन्छ कि त्यहाँ गएर हेर्नु होइन. मलाई सबसे फेसिनेटिङ लाग्यो चाहिँ अभियसली आई डोन्ट नो दिस टपिक होइन. गणेउलाहरू चाहिँ के भन्छ यसलाई त्यो पनि थाहा छैन मलाई होइन. Vermicomposting. There you go, that होइन. सो
करोडौँ गणेउलाहरू चाहिँ प्र्याक्टिकली के अरे दे रेज्ड विदिन हिज फार्म के विदिन देयर फार्म भन्नु हिज फार्म नभन्नु विदिन देयर फार्म अनि त्यसपछि इट्स एभ्रिथिङ इज ग्रोन हामी त्यहाँ जे जे खान्छौँ मेजोरिटी कुराहरू चाहिँ त्यही नै फल्छ क्या होइन इट्स सो फ्यान्टास्टिक टु सी द्याट के अनि अफकोर्स आई वान्ट सी के अरे Aquaponics. Ponics, and I want to go and check this out. Sure, It's something that is so interesting. So, what's your field of interest? So, whenever you get time, robotics bike. Sports. I enjoy sports. Sports मा पनि cricket is something I enjoy. अनि त्यो बाहेक चाहिँ मेरो फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट प्यासन भनेको चाहिँ आइएम करेन्टली सो मच इन्टु गुड गभर्नेन्स फिल्ड गुड गभर्नेन्समा पनि मोस्टली इन्टु अकाउन्टेबिलिटी पार्ट नर्मल सिटिजनलाई कसरी अकाउन्टेबल बनाउन सकिन्छ अथवा गभर्मेन्टलाई कसरी रेस्पोन्सिबल बनाउन सकिन्छ त्यो फिल्डमा चाहिँ आइएम वर्किङ अनि डुइङ माई रिसर्च समथिङ अनि त्यो बाहेक चाहिँ आई राइट सम टाइम त्यही नै हो So, के भन्ने त नेताजीहरूलाई फर्स्ट त्यहाँबाट जाउँ न त त्यसको मतलब हाउ डु वी मेक देम अकाउन्टेबल फर all the actions? पहिला त अब डिपेन्ड्स अन वाट वी आर टकिङ अबाउट अनि नर्मली ओभरअल भन्ने हो भने फर्स्ट नो द प्रब्लम होइन विदाउट अब अहिले पनि म यही हाम्रो के अरे हाम्रो अहिले यो फ्युचर फिड क्याम्पेनसँग जोड्छु यसलाई चाहिँ अहिलेको हामीले बजेट हेरेको थियौँ कि यो वर्षको बजेट भएको छ नि 23-24को अनि त्यसपछि वाट वी फाउन्ड आउट इज गभर्मेन्टले यसपालिको एग्रिकल्चरमा चाहिँ बजेट सर्टेन अमाउन्ट छुट्याएको रहेछ अनि त्यो प्लान हेरेको थियौँ कि वाट आर दे प्लानिङ यो वर्ष अचिभ के गर्ने भन्दाखेरि 10 million टनबाट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ गभर्मेन्ट इज प्लानिङ टु इन्क्रिज द प्रोडक्सन टु 14 million टन्स अरे होइन अनि के अरे बाहिरबाट जुन इम्पोर्ट हुन्छ खाना त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले 30%ले डिक्रिज गर्ने अरे सो द्याट वाज देयर प्लान होइन अनि इट्स अलरेडी लाइक 7 months गन अनि अहिलेसम्म पनि वी नो वाट्स ह्यापनिङ अनि अस्ति भर्खरै हामीले माइतीघर मण्डलमा पनि वी स अ ह्युज प्रोटेस्ट बाई द फार्मर्स हाम्रो तराईबाट पनि फार्मर्सहरू आउनु भएको थियो सो विदाउट त्यो अनि भनौँ न कतिको रियलिस्टिक भनेर चाहिँ आई थिङ्क दे निड टु चेक बिफोर अनाउन्सिङ दिस द्याट होइन अनि सो त्यही भएर पनि के अरे ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ त्यो हेरिदिनु पऱ्यो अहिलेलाई चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिभनेस बनाउनुको लागि र बी मोर कनेक्टेड टु योर पिपल अनि दे क्यान अनि बाई देन ओन्ली यु नो कि वाट्स द प्रब्लम इज भनेर अनि बल्ल स्टार्ट अनाउन्सिङ दिस एन्ड द्याट भनेर गफै दिएर मात्र भएन होइन स्ट्रेट अफ जस्ट बिङ अनेस्ट होइन इफ यु हेड टु गुड गभर्नेन्समा इफ यु हेड टु पिक अ फ्यु टपिक्स हुन्छ होइन 2-3वटा ठाउँहरू कुराहरू पिक गर्नु पर्थ्यो भने कुन कुराहरू चाहिँ पिक गर्थ्यो र चेन्ज हुन सक्थ्यो होला छिटोभन्दा छिटो सबभन्दा छिटो चाहिँ अब छिटो भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अल अबाउट गुड गभर्नेन्स पार्ट नै अलिकति लङ टर्म पछि रिजल्ट देखिनेवाला पार्ट हो 10 वर्ष 20 वर्ष भन्नु 100 वर्ष कुद्नुभन्दा पनि परेन हजुर सो माई फिल्ड अफ इन्ट्रेस्ट अथवा त्यो गुड गभर्नेन्सभित्र पनि आई वुड लाइक टु चुज सबभन्दा सुरुमा अकाउन्टेबिलिटी सबैजना चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ चाहे त्यो भनौँ न अकाउन्टेबल हुनुपर्छ चाहे त्यो बसको खलासीदेखि होस् अथवा जो व्यक्ति भए पनि अकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो त्यसपछि रेस्पोन्सिभ हुनु पऱ्यो मान्छेहरू र त्यो सँगसँगै आई फर्गेट द टर्म एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ के हुनुपर्छ कि छिटै अडाप्ट गर्ने पनि हुनु पऱ्यो सो गुड गभर्नेन्स इज अल्सो रिलेटेड टु भनौँ न 10 वर्ष अगाडि हाउ वी वर्किङ अनि त्यही प्याटर्नमा जानुभन्दा पनि अब चाहिँ छिटै अडाप्ट गरेर वी मुभ फरवर्ड त्यो कुरालाई सो दिज आर समथिङ अनि यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो रोबोटिक्सलाई जोड्छु जस्ट इन केस इफ आई अनि सो जस्तै अब हामीले डिजिटल गभर्नेन्सको पनि हामीले उहरू चाहिँ गरिरहेछौँ जस्तै मेबी अहिले पालिकाहरूमा जस्तै आई डिड माई रिसेन्ट के अरे इन्टर्नसिप 4 month लङ इन्टर्नसिप इन माई ओन नगरपालिका लालबन्दी नगरपालिकामा अनि त्यहाँनिर चाहिँ पोलिसी प्लानिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मेरो उसमा के डिपार्टमेन्टमा चाहिँ आई डिड इन्टर्नसिप अनि त्यहाँनिर मेरो 3 महिनामा नै आई डिड अ रिसर्च अन त्यहाँनिर चाहिँ बसेर भन्दाखेरि नगरपालिकाको भनौँ न यो सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ कसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ मोर डिजिटल्ली दिन सकिन्छ किनकि एभ्री डे दे आई सी पिपल ट्राभलिङ कहाँबाट अनि उहाँहरूको मार्केट छोडेर त्यस्तो गरेर अहिले चाहिँ आउनु भएको छ बरु जस्तै भनौँ न फर इक्जाम्पल वृद्ध भत्ता हामीले दिँदाखेरि वी हेभ टु अनाउन्स कि अथवा उसमा टालिदिन्छौँ फेसबुकमा हालिदिन्छौँ तर वृद्ध भत्ता लिने जुन एजको मान्छे हुनुहुन्छ दे डोन्ट युज फेसबुक नि त छैन सो वाट वी क्यान डु इज मेबी हामीसँग त्यो डेटा हुनसक्छ होला कस्तो मान्छे भन्नाले को चाहिँ सँग फोन छ मेबी वी क्यान डु एउटा सानो एउटा बल्क एसएमएस पनि पठाइदिन सक्छौँ यो डेटमा चाहिँ भइरहेको छ भनेर अथवा मेबी मान्छेलाई चाहिँ एसएमएसको थ्रु पनि गर्न सकिन्छ नि वी डोन्ट हेभ टु युज के अरे टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै इन्टरनेट नै हुनुपर्छ भन्ने छैन सो इट्स अल अबाउट मेकिङ कसरी चाहिँ त्यो ग्यापलाई चाहिँ घटाउने कसरी चाहिँ वर्किङ उसलाई घटाउने सो दिस इज समथिङ आम वर्किङ कति महिना बस्यो त उता त्यसको मतलब इन्टर्नसिप गर्न 3 महिना
3-4 महिना चाहिँ 3-4 महिना मजाले बस्यो 3-4 महिना अरू के गर्न सकिँदो रहेछ 3-4 महिनामा के थाहा पायो अर्को चाहिँ आई डिड अन मेरो रिसर्च चाहिँ डिजिटल एजुकेसनमै मोस्टली चाहिँ मैले त्यहाँनिर डिजिटल फिल्डमै उ गरेँ किनकि मलाई पनि बुझ्न मन थियो अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सिचुएसन पनि के रहेछ भनेर मोस्टली आई वाज फोकस्ड इन डिजिटल के अरे कुराहरूमै तर डिजिटलको पनि गभर्नेन्स डिजिटल एजुकेसनको उहरूमा अनि डिजिटल एजुकेसनमा पनि अब सो सरप्राइज टु नो कि अब हामीले तराई भन्दाखेरि वाट कम्स टु आवर माइन्ड एकदमै डेभलप्ड एकदमै के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज मान्छेको मेन्टालिटी वाइज अब उनीहरूले डेभलपमेन्ट देखाएको छ नि त सो सबैजना चाहिँ एकदमै फास्ट फरवर्ड हुनुहुन्छ होला प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यही दौरानमा मैले त्यही कामको बेला पनि डिफ्रेन्ट पाहाडको जिल्लाहरू पनि भिजिट गरेँ जहाँनिर चाहिँ रिच गर्न एकदमै गाह्रो तर त्यहाँनिर जाँदाखेरि बिग डिफ्रेन्स वाज मान्छेको मेन्टालिटी के तराईको उसमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तै कतिवटा स्कुल्समा चाहिँ अब दे डोन्ट ह्याभ इभन त्यो उहरू होइन वाइफाई पनि एकदमै स्लो अनि प्लस दे वेयर सो रिलक्टेन्ट टु चेन्ज कि अब हामीले राखौँ न त भन्दाखेरि अब अहिले वाइफाई किन चाहियो बच्चाहरू त्यसमै झुन्डिन्छन् दे डोन्ट युज भनेर यतातिर भन्नुभयो तर यता पाहाडको उहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ विसी एकदमै मजाको के अरे इन्टरनेट कनेक्सन्सदेखि लिएर एलइडी स्क्रिन्सहरू सो बेसिकली दिज आर सम अफ द चेन्जेस त्यहाँनिर मैले देखेँ अनि मैले चाहिँ त्यहाँनिर स्कुल्सहरूमा कसरी डिजिटल एजुकेसनलाई पनि इन्टिग्रेट गराउन सकिन्छ बजेटको कुराहरू त्यसपछि कसरी प्लान बनाउने 5 years 10 years प्लान सो त्यसमा चाहिँ वर्क गरेको थिएँ फ्यान्टास्टिक र आफ्नो सिनियर्सहरूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो त कतिको ओपन हुनुहुन्थ्यो टु बी अनेस्ट आई थिङ्क मेरो सिनियर्सले पनि हेर्नुहुन्छ होला र मैले भने पनि थिएँ कि त्यो लेभल अफ जुन मेरो एक्सपेक्टेसन थियो गभर्मेन्टसँग एक लेभलको काम नै त भनौँ न गभर्मेन्टसँग एसोसिएट भएर काम गर्नको लागि सो अलिकति चाहिँ आई वान्टेड टु बी मोर भनौँ न त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति मोर गाइडेन्स भइदिएको भए हुन्थ्यो किनकि त्यहाँनिर चाहिँ दे टुक इट एज अ बर्डन को मान्छे आइरहेछ अब सबै कामहरू उनीहरूलाई किन सेयर गर्ने भन्ने खालको अनि तर हाम्रो यतापट्टि त इन्टर्नसिप भनेपछि त वी वर्क विथ हाम्रो सिनियर्स नि त सँगसँगै ऊ भएर तर मेरो चाहिँ त्यहाँनिर काम एउटा दिनुहुन्थ्यो अनि दे गो टु फिल्ड समवेयर त्यसपछि 2-3 दिनपछि फेरि भेट्नुहुन्थ्यो एकछिन हाइलो भन्यो के हुँदैछ भन्यो एन्ड अगेन दे गेट के अरे दे गेट डिसपियर फर लाइक 1 week सो त्यस्तो यस्तो हुन्थ्यो अनि अरू पनि डिपार्टमेन्टमा गयो भने अलिकति त्यो हुन्छ न के अरे भनौँ न त्यो सेयर गर्न चाहिँ अलिकति ऊ नै हुनुहुन्थ्यो अब फ्युचरमा यु कुड डेफिनेटली गो एहेड एन्ड मेक दोज चेन्जेस या स्योर अब चाहिँ अब त मोर लाइक आम कनेक्टेड टु देम अनि के अरे बेला बेला कम्प्लेन्ट्सहरू पनि गरेर हुन्छ यो किन भएन यो किन भएन सो त्यो चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी स्टार्ट फ्रम होम हैन त यसमा एउटा कुरा म सोधिहाल्छु है मोबाइल फोन पेनिट्रेसन कतिको थियो थाहा एज इन how many percentage of people had mobile phones mobile phones भन्दा स्मार्टफोन्स त्यस्तो डेटा उहाँहरूसँग चाहिँ छैन रहेछ मैले पनि मागेको थिएँ तर छैन रहेछ तर अब मेरो पर्सपेक्टिभ अनुसार मैले देखे अनुसार चाहिँ मोस्ट अफ द पिपल ह्याड तर कुन वर्गको भन्दाखेरि जो चाहिँ यो रोड लाइन एरियाहरूमा अलिकति इन्टरनेट राम्रो भएको एरियामा तर एगेन वेन वी गो ब्याक टु हाम्रो एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड भएको कम्युनिटीतिर त्यहाँनिर दे हार्डली युज स्मार्टफोन भए तापनि दे डोन्ट नो हाउ टु युटिलाइज इट मोस्टली लाइक युट्युब फेसबुकहरू हेर्नुहुन्छ तर दे डोन्ट तर स्टिल दे आर नट अवेर अफ कि यसले के गर्न सक्छ अथवा के अरे इन्फर्मेसन कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त्यो कुराहरूमा चाहिँ स्टिल ल्याकिङ छ ल ठिक छ नेक्स्ट टाइम सँगै जाउँला होइन किनभने धेरैजना साथीहरूले स्मार्टफोन चलाउनु भयो भने धेरैले हामीले के अरे बोलेको कुराहरू सुन्नुहुन्छ होइन त न्यू मार्केट राइट द होइन त द्याट समथिङ द्याट हाउ आई सी इट होइन there is a specific thing that I wanted to talk to both of you about के होइन एयर पोल्युसन भनेर होइन किनभने अब since we're talking with since this program somehow is related to Save The Children the air bear did you guys get a chance to look at the air bear हजुर देखियो फोटो खिच्यो सँगै एयर बेयर कहाँ पुगेछ एक्स एयर बेयर के रहेछ एयर बेयरको सिचुएसन के छ एयर बेयरको थाहा छ एनी आइडिया अन द एयर बेयर हाउ फार हेज इट गन I think the air bear was recently at हाम्रो COP28 मा पनि then it's back because हाम्रो अस्ति shift को national closing मा also air bear was there so that's the last known location for me for air bear होइन what all could we do when it comes to air pollution light pollution को त कुराकानी गर्यौँ होइन do you want to touch base on this topic on air pollution I think यस्तो मेरो personal level मा चाहिँ when it comes to taking action it's important that you take it like personally because that is what gives you the moral ground to tell others to do this and that. True. But then again it is such a big problem that policy चाहिँ हामीले छुनै पर्ने हुन्छ कि because first we need to look at what is causing air pollution हाम्रो एरियामा so I think the government did some brick lanes लाई चाहिँ भ्याली बाहिर हुनुपर्ने भनेर चाहिँ सबै लुम्बिनीमा सारिदिनु भएको छ होइन rather than having technologies that filters the polluted air that is coming out okay? Because there are different types of filters जुन चाहिँ अब like हाम्रो countries मा चाहिँ
It's a funny incident I'll share because my pollution भनेर एउटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ कि सो हामीले चाहिँ one of the devices that you use to filter the polluted air that is coming out of these brick kilns is a scrubber के there are different types of scrubber and I wanted to find a research paper that was based on Nepal and मैले scrubber भनेर टाइप गर्दाखेरि चाहिँ भाडा माझ्ने जाली आयो कि rather than the device or the technology भनौँ न it was kind of an indication for me कि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो धेरै अप्लाई भएको छैन इम्प्लिमेन्ट भएको छैन भनेर के सो त्यो स्क्रबर्सहरू त्यस्तो त्यस्तो राख्नु पर्यो rather than just shifting the problem out of the valley के because Nepal is not just Kathmandu Valley it's also other districts it is also other areas के सो भ्यालीमा चाहिँ नराख्ने अनि लुम्बिनीमा लगेर सबै थुपारेर त इट्स देम हु आर गोइङ टु गेट अफेक्टेड द प्रब्लम इजन्ट बिङ सल्भ नि त सो लाइक अब आई क्यानट पर्सनली सिफ्ट द्याट ब्रिक्लिन्स भनौँ न त्यही भएर चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ हामीले छुनै पर्छ सो इट्स नट जस्ट अबाउट not about like sweeping things under the carpet but like addressing that thing right there and then so instead of doing that putting in more technology and innovation number one and then again I think the government is doing a certain level of work in replacing the old vehicles that are emitting a lot of gases bhanau na so त्यो गर्दाखेरि पनि there are a certain level of good things coming but now we are in winter and we all know peak winter ma कति नराम्रो हुन्छ हाम्रो air pollution like even last year I think the schools had to close for 2 weeks or more than that so it's the time that it's going to get worse and worse and worse so policy lai चाहिँ छोएर नै we have to tackle गरिहाल्न मिल्ने immediately गरिहाल्न मिल्ने is the emissions that we're causing through our vehicles and then again हाम्रो limited industries factories हरू भनौँ न so त्यहाँ चाहिँ technologies हरू apply गर्यौँ भने चाहिँ I think we can tackle it to an extent रिगार्डिङ उहाँले भन्नुभयो नि त्यो हामीले चाहिँ भेहिकल्सहरू रिप्लेस गरिरहेको छौँ पुरानो भेहिकल्स 15-20 इयर्स युज भएको भेहिकल्सहरूले रिप्लेस गरिरहेको छौँ म जब सरलाइमा थिएँ वाज इन माई स्कुल अनि त्यतिखेर BBC चाहिँ म कन्टिन्युस एकदमै धेरै सुन्थेँ कि अनि ठ्याक्कै यो त्यतिखेर सुनेको थिएँ अनि सरप्राइजिङली त्यो रिप्लेस भएको भेहिकल चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ त भन्दाखेरि काठमाडौँभन्दा बाहिर पठाइदिँदो रहेछ गभर्मेन्ट एक्ज्याक्टली अनि त्यो त अनि त्यो हेरिसकेपछि त ला त्यहाँबाट निस्केर फेरि हाम्रै घरतिर कुद्ने हो कि यस्तो लाग्थ्यो कि त्यो चाहिँ अनि द्याट इज समथिङ कस्तो गभर्मेन्टको त्यही भनौँ न अब त्यो सर्ट टर्म प्लानिङ भनौँ कि अब के भनौँ दे जस्ट फिल लाइक काठमाडौँमा एकदम धेरै पल्युसन छ अब काठमाडौँको पल्युसन कसरी हटाउँछ भन्दाखेरि यहाँको सब पल्युटेन्टलाई नेपाल के अरे काठमाडौँ बाहिर पठाइदिने अनि देन इट्स सेफ तर इट्स नट लाइक द्याट long-term vision चाहिन्छ त्यसमा there's this technical term we call a long distance transport of pollutants and it is also then again affecting हाम्रो Himalayas because I think I had this recent conversation with Diwakar he was also here so he was talking about the black carbon जुन चाहिँ like soot particles हरू भनौँ न हाम्रो vehicles हरूबाट yeah so हाम्रो vehicles हरूबाट निस्किने धुलो particles are going being transported and it's going to be deposited in the Himalayas नि त Himalayas तिर त धेरै गाडी त हामी यहाँ जस्तो त चलाएको छैन नि त but then again the pollution is going and affecting उता हिमालयजहरूतिर so like Prince said अनि अघि नै रिज भएको चाहिँ like solving the problem in air pollution doesn't only mean solving it from Kathmandu Valley it means addressing the entire nation so त्यही त अब सबै कुराहरू काठमाडौँ बाहिर पुगाएर अनि प्रब्लम सल्भ भयो भन्दैमा I don't think it's solving the problem. Regarding this air pollution को कुरा सिमरा I think you have been there right? Of course. अनि सिमरामा चाहिँ we have lot of त्यहाँनिर इन्डस्ट्रिजहरू अनि त्यहीँको मेरो एकजना लोकल साथी हुनुहुन्छ कि अनि देयर आर लट अफ ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू एकदमै छेउछेउमै लगभग 4-5 किलोमिटरको रेडियसमा देयर आर लाइक 5 to 6 ठुल्ठुला इन्डस्ट्रिजहरू अनि साथीले सेयर गर्थ्यो कि पहिला चाहिँ लगभग अबको अहिलेभन्दा 5 years अगाडि चाहिँ त्यहाँनिर कस्तो थियो भने सबै इन्डस्ट्री दिउँसोभरि चल्थ्यो अनि लाइक घामै नलाग्ने कति दिनसम्म अनि मान्छेहरूको चाहिँ राति सुत्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि नाकबाट त्यो यत्रो कालो कालो ऊहरू निस्किने अनि त्यो त अनि त्यो हजुरले भने जसरी नै इट्स सो टक्सिक टु आवर हेल्थ नि त अनि मान्छेहरूले पछि बल्ल प्रोटेस्ट गर्यो अनि त्यसको लागि पनि प्रोटेस्ट गर्नु पऱ्यो कि लाइक वी वान्ट फ्रेस एयर भनेर प्रोटेस्ट गर्दा स्टिल म अस्ति लगभग 1-2 महिना अगाडि गएको थिएँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ राति मात्रै अहिले चाहिँ ऊ गरिरहेको छ एज इफ राति चाहिँ पल्युसन हुँदैन भनेर सो त्यो के अरे मेजर्सहरू चाहिँ लिएको छ विच आई डोन्ट नो हाउ इफेक्टिभ इट इज बिङ There is something that I wanted to just touch base on के होइन यो कन्भर्सेसन भइरहेको बेलामा होइन भारतसँग म किन जोड्छु अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ इनोभेसन र टेक्नोलोजी भनेर बगिन आई थिङ्क यु टुक दोज 2 words होइन मैले केही दिन अगाडि हेर्दा चाहिँ भारतको एकजना मन्त्रीले चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो बनायौँ यसरी बनायो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै रहेछन् होइन म टक काइन्ड अफ वेस्ट इट्स कल्ड जेनरली वेस्ट होइन वेस्टलाई चाहिँ लगेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रिसाइकल गरेर चाहिँ बाटोको मुनि हाल्दैछन्
होइन सो वाट दे एन्डेड अप डुइङ वाज दे रिसाइकल द वेस्ट होइन अनि वाट एभर दे कुड युज दे वेन्ट आइड एन्ड पुट इट अन्डर द रोड के सो बाटो बनाउनलाई नै उनीहरूले चाहिँ बाटोको मुनि चाहिँ त्यो वेस्टै हाल्दैछन् कि होइन सो इमेजिन वेस्ट पनि छ त्यसलाई कतै न कतै लगेर डम्प गर्नु पऱ्यो होइन उनीहरूले डम्प गरे होइन कि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार्ट अफ द रोडै बनाइदियो क्या होइन सो कति कुराहरू चाहिँ मोस्ट प्रब्ली टेक्नोलोजी र इनोभेसनले चाहिँ होइन अब नयाँ टेक्नोलोजी त आउनै बाँकी छ नि त होइन वी कुड डेफिनेटली गो आउट एन्ड ट्याकल प्रब्लम्स in the future, okay? And it's you guys who are going to be coming out with the technology and the innovation as well, okay? I'm not sure exactly kun place ma, but Pokharama pani like tapale mention garnu bhako cha they've made the plastic waste like road tala rahera chai banaunu chai bhako cha. So in an extent it is getting managed, but then again we talk about the 3R principle ni ta. It's not about recycling first, it's about reducing bhanera because road muni pani हामीले कति मात्रै फाल्ने जस्तो कुराहरू आउन थाल्छ नि त. So if maybe यता चाहिँ I think the personal initiatives come into action कि जहिले हामीले पोलिसीलाई मात्रै गभर्मेन्टलाई मात्रै ब्लेम नगरिकन पर्सनल इनिसिएटिभ लिँदाखेरि चाहिँ लेट्स जस्ट स्टार्ट रिड्युसिङ दि प्लास्टिक problems that we are creating भनौँ न लाइक सिफ्टकै हाम्रो दुईवटा अरू ग्रुप हुनुहुन्छ दिस इयर हाम्रो काया पलट टिम अनि हाम्रो पञ्चकोशी ज्वाला युवा प्रतिष्ठान सो उहाँहरूको क्याम्पेनवेयर चाहिँ फोकस्ड अन ट्याकलिङ प्लास्टिक पल्युसन्स भनौँ न एन्ड देव डन सच अ वन्डरफुल जब विथ द क्याम्पेन्स हामीले उहाँहरूको इम्प्याक्ट भिडियोजहरू नि हेऱ्यौँ सो इट्स लाइक देयर आर युथ द्याट आर स्टेपिङ अप टु ट्याकल सर्टन प्रब्लम्स बट इफ वी क्यान लाइक स्टार्ट पर्सनल इनिसिएटिभ्सबाट पनि देन इट वुड बी so much more effective. Yeah, no shadow of doubt on that. If you had to pick a few initiatives that are very close to you, what would you go ahead and pick? Initiatives. Something that you really want to have, you really want it to happen in the near future. What would it be? Definitely. I like to touch plastic pollution because it's just everywhere. And त्यसपछि then again start चाहिँ भइरहेको छ segregation of waste भनेर because waste लाई पनि we define it like something that we don't need but then again you can derive so many resources waste बाट कि so segregate गर्नु भनेको recyclables non-recyclables छुट्याउनु हुन्छ then non-recyclables मा maybe organic छ भने then again we can go for composting and all of that but recyclable कुराहरू recycle भएर non-recyclable there's only small portion that you have to manage. So you say if we can implement right away. So solid waste management is the term I was looking for because it's affecting everyone. It's like out of sight, out of mind mentality. Like where is the waste that you are generating? The amount of waste you're generating and what you are doing with it and where is it going. So they and also because Kathmandu they focus bringing and everything and the first thing I'd like to see like Ramdari manages solid waste because it also relates to the environment and it touches so many aspects of health and everything. So I'd like to say that. And accountability as well. Every individual being accountable and then major corporations being accountable for the amount of plastic waste that they go ahead and produce as well. And if everybody is accountable, to some extent, we would definitely be able to reduce it. So we need people like you to talk more about it. If you had to pick? I would pick something that's related to food. And food actually I wanted to reduce the junk food consumption. जङ्क फुड चाहिँ यस्तो सजिलो भएको छ कि अनि जङ्क फुड पनि कस्तो भएको छ भने चाहिँ जस्तै वी डोन्ट इट जङ्क फुड किनकि हामीसँग चामल अथवा खानेकुरा छैन भने त्यसको एब्सेन्समा हामीले जङ्क खाँदैनौँ कि त्यो सजिलो भएर चाहिँ अहिले खाइरहेछौँ कि एक्सेसिबिलिटी एकदम मजाको छ सो आई वुड समथिङ यसलाई चाहिँ हामीले कल्चरली नै जस्तै हामीले चाहिँ न्युट्रिसन अथवा खानेकुराहरूलाई चाहिँ अथवा हाम्रो जुन इन्डिजिनियस खानेकुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ आई वुड स्टार्ट समथिङ जसले चाहिँ त्यो कुरालाई प्रमोट गरोस् र त्यो प्रमोट भइसकेपछि आफै नै जङ्क फुडको कन्जम्सन घट्छ भन्ने हो सो इन लङ टर्म आई विल बी समथिङ वर्किङ अन दिस फिल्ड जहाँनिर चाहिँ जङ्क फुड घटाउन सक्छौँ जङ्क फुड चाहिँ जङ्क फुडको कन्जम्सनलाई सकिन्छ Fantastic, man. No, fantastic. So Future Feed Nepal, that's something that Future Feed's going to be working towards and you're going to be working towards as well. Exactly. I'm more excited for your future and your future as well. No, thank you so much for coming. Anything else that you guys want to go ahead and talk about today that I missed out?
Not something you missed out on, but just an experience that I'd like to share, Go for because it. when we're talking about climate change and we're always talking about water scarcity, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ like आफ्नै घरमा पनि I had to live with like 13 years without water running on my taps के, because त्यो पहिला चाहिँ आउँथ्यो पानी, we used to extract it from wells, तर it started drying up and then we had to buy पानी ट्याङ्की के, अनि त्यसपछि I live in a joint family of 13 people, so like for 13 people त्यो एक पानी ट्याङ्की it's like rarely lasts for more than 2 weeks के, 2 weeks पनि धेरै होला, so त्यो हुँदाखेरि but still it was a privilege to be able to afford that water के, but I see so many people stone spouts मै हाम्रो हिटिजहरुमा नै अझै कति dependent हुनुहुन्छ, but all of them are going to be affected when climate change is taking over, because time and again something we need to emphasize is that climate change affects people disproportionately के. Exactly. So त्यो नि भयो, and then again हाम्रो मेलम चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्वार्कुको उकालो छ, I live there, and then मेलम चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ the pipelines bursted through the roads कि, अनि रोडमा पानी आउँदाखेरि I saw people coming in with their water jars and they started collecting water from the roads कि, अनि अब त्यो safety देखि लिएर त्यो water को quality देखि लिएर the amount of diseases भनौँ न, अब it's so many problems associated with water only कि. So that's like one part I wanted to touch with water scarcity, and the other thing being when it comes in access like floods. And floods not only occur हाम्रो तराई प्लेन्सहरुमा मात्रै नभइकन अहिले चाहिँ एकदमै hot topic is also the urban floods that is occurring, and it occurs because of extreme climate eventsहरु भनौँ न, एकैचोटी बेसरी पानी परिदिन्छ after a long time period. So an incident I'd like to share is हाम्रो यता भक्तपुरतिर हनुमन्ते खोला छ नि. So I think I was in 3rd year of my bachelor's, अनि एकदमै बेसरी पानी परेर the entire section of Bhaktapur the road was flooded कि, अनि हाम्रो त्यति बेला board exams चलिरहेको थियो, but we had to shift a university level exam because the buses couldn't get through के. So it's something that we don't think about as often, but urban floods are also occurring because of climate change, and it is affecting education. And like Princely agi link garnu bhayo then child marriage, and climate change is like touching everything, and it's doing it in a disproportionate way. So it's something we need to tackle, and especially there are so many issues you can start working on because it is affecting so many aspects of our daily lives. And you're working on it, and I'm glad that we have friends like you who are actually talking about it. Conversation नै त हो, हुन्छ नि, कतै न कतैबाट त्यो इनिशिएट त गर्न सक्नु पर्यो नि. You might agree with the person or you might disagree with the person, but at least you have the freedom to go ahead and express it. हुन्छ नि हैन, अनि त्यो हाम्रो constitution त्यो that's नि त हैन. So I'm glad that you're actually talking about it, हुन्छ नि, and you studied it too. Anything that I missed out on? Not you missed out on, but I would like to add एउटा कुरा चाहिँ एउटा सानो एक्सपिरियन्स. I will keep it very short. I think we are at the end. No, we have time. Tell. So हामी चाहिँ यो रिसर्चको बेलामा चाहिँ हामी पोखरा गएको थियौँ, अनि पोखरा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने देयर वेल अफ हाम्रो भनौँ न हरेक कुरा वाइज होइन. त्यहाँ जाँदाखेरि अनि त्यहाँको लोकल्सहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने मौका पाएको थियो, अनि फुड सेक्युरिटीकै रिसर्च भएको हुनाले वी रिच टु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपल, अनि त्यसमा चाहिँ वी रिच आई थिङ्क 3-4 जना चाहिँ मदर्सहरू कि, अनि वी आस्क देम रिगार्डिङ दिस इन्टोक्सिकेटेड फुडहरू, अनि दे वर सो इमोसनल यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि कि एटलिस्ट आई एम नट बिङ एबल टु फिड माई चाइल्ड हेल्दी, अनि यसले गर्दाखेरि मेरो बच्चाहरूलाई अबको पछि चाहिँ दे विल बी मोर इफेक्टेड, अनि हेल्थ यस्तो हुन्छ. तर आई डोन्ट ह्याभ एनी अप्सन्स टु, इफ आई ह्याड अप्सन मैले त्यसलाई जति पैसा तिरेर नि गर्थेँ होला, तर आई डोन्ट ह्याभ अप्सन्स. एउटा अप्सन उहाँसँग के छ भने गाउँबाट खानेकुराहरू मगाउँछु, तर त्यो कति लामोसम्म चाहिँ त्यो चल्छ होला त्यो अप्सन चाहिँ. सो त्यसरी चाहिँ दे वर कम्प्लेनिङ होइन, त्यो एउटा ऊ चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहनु भएको थियो एकदमै मार्मिक तरिकाले. अनि सो एट द एन्ड अफ दिस आई वुड लाइक टु आस्क गभर्मेन्ट एउटा सिङ्गल हामीले यो क्याम्पेनभरि नै एउटा मात्रै गभर्मेन्टलाई धेरै हामीले सोधिरहेको छैनौँ. वी जस्ट आस्किङ वान क्वेसन गभर्मेन्ट टु वाट हामीले के सोधिरहेको छौँ भने वाट एभर आई एम इटिङ राइट नाउ, जस्तै मेरो हातमा एउटा टमाटर छ अरे, अनि इफ सो आई वान्ट माई गभर्मेन्ट टु टेस्ट दिस टमाटर TEST test this government before I TASTE before I test it भनेर. So that's all I'm asking from the government. Fantastic. You're saying you need to ask this to federal as well as to local level, to everybody. त्यो भयो भने चाहिँ it's going to make more sense. किनभने I have a feeling local level is that they'll give you an answer faster than the federal level, हैन त? No. Hope is something that we need to keep that alive. I'm so happy that you guys came. Thank you so much, and I'm going to see more of you guys in the future. Thank you. मैले त्यो बुझिसकेको छु हैन, because you guys will keep working and you guys will keep doing great things, and I'll see more of you guys. Thanks for coming today. Thank you for inviting us. Thank you. Awesome.